So here, okay, so here in this here this is a non-recursive model, Parsing model. Okay, so going to the procedure of this particular algorithm, that is, here there are, in the beginning there will be a push down stack. Okay, there is a stack which holds the start symbol of a grammar G. Okay, and at each step there will be a symbol X that will be popped from our stack, and we have to check whether this particular symbol X is a terminal or a non-terminal symbol. Okay, if it is a terminal, we have to match it with our input string, that is the input that is given in the, and we have using an input pointer, right? So here X will be a, if it X is a terminal, then we need to match it out. If a match occurs, correct at a match, then we can move that input pointer to the move forward. Okay, and if it is a non-terminal, non-terminal ആണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ഈ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ചെയ്യാനുള്ളത്. That is, we need to use a parsing table. Okay, a parsing table already നമ്മൾ create ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവണം. A parsing table will be created by using two different functions. അത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞായിരുന്നു. That is first and follow. Okay, so by using these two functions, first and follow, we need to create this parsing table. And if the symbol that is in our stack, if it is a non-terminal, with the help of a parsing table, we need to use a production which is inside the parsing table, and you have to choose the appropriate production from this particular table, and we can replace our non-terminal with the correct with the right production, which is and we can push that particular production into the stack. Okay, this is the main procedure that is done in a non-recursive parsing table, parsing algorithm. Okay, ഇവിടെ ഒരു algorithmatic ആയിട്ട് ഒരു ഫോമാറ്റിലും സെയിം algorithm ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. If you want, you can learn this algorithm or we can learn this algorithm also. ഇവിടെ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്, സെയിം കാര്യം തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഓവറോൾ പെട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇൻപുട്ട് സ്ട്രിംഗ് W. ഓക്കെ, പിന്നെ നമുക്ക് വേണം parsing table should be created, that is M. Okay, and we need a grammar G. Okay, so these are the input that is required. Okay, what will be the output? So here, if a particular string W, if it belongs to our language, grammar language, if that particular string is accepted by a parser, then we will get a leftmost derivation of this particular string W. Okay, so we will get a, what will be the output? We will get a leftmost derivation. Leftmost derivation of a string W will be the output of this algorithm. Okay, so suppose നമ്മുടെ string accept ആയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു leftmost derivation കിട്ടുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ it will give a error. Okay, നമുക്ക് initially we have a pointer, input pointer, which will be pointing to our first symbol of the string. S means of the symbol string എന്ന് പറയുന്നത്, that is the input string. എന്താണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്, അതായിരിക്കും ഇൻപുട്ട് സ്ട്രിങ്. അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടായിരിക്കും, ഫസ്റ്റ് സിമ്പിളിലോട്ടായിരിക്കും ഇൻപുട്ട് പോയിന്റർ ആദ്യം പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ആ ഇൻപുട്ട് എല്ലാം കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ അതിനെ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡോളർ സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്തായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാക്കിന്റെ ഏറ്റവും മിഡിലായിട്ട്, ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട്, ബോട്ടം ആയിട്ട് ആംപർസെന്റ് ആയിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും സ്റ്റാക്കിന്റെ ബാക്കിയുള്ള സിമ്പിൾസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പുഷ് ചെയ്യുന്നത്. So we need to repeat these statements. So here we can call a particular variable. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു വേരിയബിൾ എടുക്കുകയാണ്, x എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ ഒരു വേരിയബിൾ ദാറ്റ് വിൽ ബി പോയിന്റിംഗ് ടു a stack. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ x യൂസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ സ്റ്റാക്ക് ടോപ്പിനെ നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി a എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു സിമ്പിൾ ആണ്. അപ്പം അത് യൂസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് പോയിന്റർ എങ്ങോട്ടാണോ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ആ വാല്യൂ എടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിമ്പിൾ ആണ് a എന്ന് പറയുന്നത്. So now we have two different variables, capital X that is used to retrieve that address in a stack, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാക്ക് പോയിന്റർ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന ഏത് സിമ്പിൾ ആണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേരിയബിൾ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ X.
അതേസമയം നമുക്ക് അടുത്ത വേറൊരു ഇൻപുട്ട് സാധനമുണ്ട്, അതായത് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് ബഫർ അല്ലേ. അപ്പൊ ഇൻപുട്ട് ബഫറിന്റെ അകത്ത് ഡാറ്റാസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോന്നോരോന്നും എടുത്ത് നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വേരിയബിൾ ആണ് എ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ നോക്കുവാണ് ഇഫ് ദ സ്റ്റാക്ക് ടോപ്പ്, നമ്മൾ പോയിന്റർ എപ്പോഴും സ്റ്റാക്കിന്റെ അകത്ത് എപ്പോഴും ടോപ്പിൽ മാത്രമേ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പം അതാണ് നമ്മൾ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇഫ് എക്സ് ഇസ് എ ടെർമിനൽ, എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാക്കിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്കത് ടെർമിനൽ ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പോയിന്റർ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡോളർ സിമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് സ്റ്റാക്ക് ഇസ് എംപ്റ്റി. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യാനുള്ളത്. എന്താ, ആദ്യമേ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഇഫ് എക്സ് ഇസ് എ, അതായത് നമുക്ക് വി ഹാവ് സപ്പോസ് stack is there. Okay, this is stack and I am having a input buffer here. Okay, the stack in that ഏറ്റവും ആദ്യം എൻ്റെ ഡോളർ സിമ്പിൾ. Okay, now I am having input string ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് സപ്പോസ് p plus q നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് സ്ട്രിങ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത്, and it will end with a dollar symbol. ഇൻപുട്ട് സ്ട്രിങ്ങിന്റെ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഡോളർ സിമ്പിൾ. സോ ഇവിടെ ഞാൻ ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്താ, സോ ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്റ്റാക്കിന്റെ അകത്തോട്ട് ആദ്യം കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ട് സിമ്പിൾ എസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എസ് ആണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ട് സിമ്പിൾ. ഇനി നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻസ് ഗ്രാമറിന്റെ അകത്തുള്ള ഓരോ പ്രൊഡക്ഷൻസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ എസ് മാറി മാറി ഐ ഡി ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യമേ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് എക്സ്, ദിസ് വിൽ ബി എക്സ്, ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എക്സ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നതാണ് സ്മോൾ ലെറ്റർ എ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഈ എക്സും ഈ വാല്യൂയും കറക്റ്റ് ആണോ, സെയിം ആണോ എന്നാണ് ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് സെയിം, ഓക്കെ, ഇഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ, then what should be done? Then we can pop this particular x, അതായത് ഈ എസ് സെയിം ആയിരുന്നു എങ്കിൽ ഇതിനെ നമ്മൾ സ്റ്റാക്ക് ടോപ്പിലുള്ള ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സാധനത്തിന് നമ്മൾ പോപ്പ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യണം, ഏതാ ഇൻപുട്ട് പോയിന്റർ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഈ കേസിന്റെ അകത്ത് ഇത് മാച്ച് അല്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത സംഭവം നോക്കണം. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ. അപ്പോൾ വി ഹാവ് ടു കണ്ടീഷൻസ്, ദാറ്റ് ഇസ് വെദർ ദ എക്സ് ഇസ് എ ടെർമിനൽ or a non-terminal. Okay, if it is a terminal means we need to check whether that particular x should match with our input string. Okay, input buffer ന്റെ അകത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന a എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റർ ഈ ഒരു ഇൻപുട്ട് പോയിന്റർ പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതായിട്ട് മാച്ച് ആയിരിക്കണം, എങ്കിലും നമുക്ക് നമ്മുടെ പോയിന്റർ മുന്നോട്ട് നീക്കിയേക്കാം. ഈ കേസിൽ അല്ല. ഇനി now we need to check whether our x is a non-terminal. Okay, അപ്പൊ എക്സ് നമ്മുടെ നോൺ ടെർമിനൽ ആണോ എന്ന് നോക്കാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ കേസിന്റെ അകത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ വരച്ചിന്റെ അകത്ത് എസ് നോൺ ടെർമിനൽ ആയിരുന്നു അല്ലെ. സോ ഹിയർ ഇവിടെ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് പി ആൻഡ് ഓൾ ഐ എം ഗിവിംഗ് ഐ ഡി പ്ലസ് ഐ ഡി. ഓക്കെ, സോറി. So this is id plus id. Okay, input buffer ഇതാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇനി നമുക്ക് ഞാൻ ഇപ്പം പറഞ്ഞു ഇഫ് എക്സ് ഇസ് എ നോൺ ടെർമിനൽ, ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ തിങ് എക്സ് ആണ്, എക്സ് നോൺ ടെർമിനൽ ആണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ വി നീഡ് ടു ചെക്ക് ഇൻ ആർ പാർസിംഗ് ടേബിൾ എം. ഇപ്പൊ എം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു പാർസിംഗ് ടേബിൾ അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുക. ഫസ്റ്റും ഫോളോയും എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഫങ്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് ഈ പാർസിംഗ് ടേബിൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ വരുമ്പോൾ കാണിക്കാം എങ്ങനെയാ പാർസിംഗ് ടേബിൾ എന്നൊക്കെ കേട്ടോ. Okay, so here and I need to get a appropriate ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ. ഈ എസ് ആണ് ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന സാധനം അല്ലെ, എന്റെ നോൺ ടെർമിനൽ. ഈ എസിന് പറ്റിയ ഒരു പ്രൊഡക്ഷന് എനിക്ക് ഈ ടേബിളിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, എസിന് എനിക്കൊരു ഗ്രാമേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും, അതിൻ്റെ അകത്ത് എസ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പല പല പ്രൊഡക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ഷന് ഈ ഒരു പാർസിംഗ് ടേബിളിൽ ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. ഓക്കെ, എങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഈ എസിനെ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോപ്പ് ചെയ്തിട്ട്, ഓക്കെ, ഇനി അതിൻ്റെ അകത്ത് എസ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ഒരു ഈൽഡ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതിനെ ഞാൻ ഈ ഒരു സ്റ്റാക്കിലോട്ട് പുഷ് ചെയ്യും. ആ പുഷ് ചെയ്യുമ്പം അതിന് വേറൊരു രീതിയുണ്ട്. ദാറ്റ് സപ്പോസ് ഇഫ് ആർ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു ഇത്
if S gives, ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാമർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. S gives capital S. Okay, capital S gives S plus S. So capital S gives S plus A answer. Or A plus A. Okay. Capital S gives A plus A. And I have another thus A, sorry, capital A gives ID. അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ചുമ്മാ ഒരു 2 പ്രൊഡക്ഷൻ എഴുതിയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നോൺ ടേമിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട് എ പ്ലസ് എ എന്ന്. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഈ എസിനെ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക ചെയ്യാൻ പോകും. ഇവിടുന്ന് ഞാൻ ഈ എസിനെ ഇവിടുന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, so here this S is popped out. Okay, S നെ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോപ്പ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് എനിക്ക് എസ് നെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എ പ്ലസ് എ ഉണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് പുഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഈ ആംഗിൾ ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഏറ്റവും ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ, ഓക്കെ, ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇത് y1 y2 എക്സെട്ര അപ് ടു yk എന്നാ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ y1 അല്ല ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ. ദാറ്റ് ഷുഡ് കം ഇൻ സ്റ്റാക്ക് ടോപ്പ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഈ കേസിനകത്ത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ എയും സെയിം തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ബി പ്ലസ് സി ആയിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബി ഷുഡ് കം ഓൺ ടോപ്പ്. ഓക്കെ, ഈ കേസിനകത്ത് എ ആൻഡ് എ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടെ എ എഴുതും, പിന്നെ അതിന്റെ മുകളിൽ പ്ലസ് എഴുതും. ഓക്കെ, ദെൻ അതിന്റെ മുകളിൽ ക്യാപിറ്റൽ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അവസാനം എഴുതിയിരിക്കുന്ന എ ഈ ആദ്യത്തെ ലെറ്റർ ഇതാണ്. അതാണ് ഇവിടുത്തെ റൂള് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പുഷ് yk minus 1 to y1 onto the stack. That is, if this is a production, x gives, ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചാണ് നമ്മൾ പുഷ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് yk ആദ്യം കൊടുക്കുക, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പിന്നെ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ വരേണ്ടത് y1 ആയിരിക്കും. That is with y1 on the top. Okay, and you can give the output. അപ്പം ഏത് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത് ആ പ്രൊഡക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഈ അൽഗോരിതത്തിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. സോ you can give the output as a production, that is which production you have used. That is I have used this s gives a plus a, right? So ഈ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ എനിക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കും. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത കേസിന്റെ അകത്ത് വീണ്ടും എന്റെ സ്റ്റാക്കിന്റെ ടോപ്പ് എ ആണ്, ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എ ആണ്. ഓക്കെ, ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എ വരുമ്പോഴത്തേനും അതിനെ എങ്ങനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം? വീണ്ടും ഞാൻ ഇവിടെ എ ആണ് എന്റെ ഇൻപുട്ട് ഐ ഡി ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. മിസ് മാച്ച് ആണ്. ആദ്യത്തേത് മാച്ച് ആവത്തില്ല. രണ്ടാമത്തത് ഇഫ് എക്സ് ഇസ് നോൺ ടെർമിനൽ, സോറി എക്സ് ഇസ് നോൺ ടെർമിനൽ, നമ്മുടെ എക്സ് നോൺ ടെർമിനൽ ആണ് ഇവിടെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? എക്സ് ഷുഡ് ബി റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ ദ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട് എ ഗിവ്സ് ഐ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് നമ്മുടെ പാഴ്സിംഗ് ടേബിളിലാണ്. നമ്മുടെ പാഴ്സിംഗ് ടേബിളിലാണ് ഇതുള്ളത്. So here we can pop this a out from here and we can pop in this particular id inside the stack. Okay, ഇവിടെ എനിക്ക് a ഞാൻ മാറ്റുകയാണ്. എന്നിട്ട് അതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ള ഐഡിയ. ഓക്കെ, ഇനി വീണ്ടും ഇതുപോലെ അൽഗോരിതം റൺ ചെയ്യുകയാണ്. എന്റെ ഇൻപുട്ടിന്റെ അകത്ത് ഞാൻ പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഐ ഡിയിലോട്ടാണ്. ഇൻപുട്ട് പോയിന്റർ ഐ ഡി ആണ്. ഇപ്പം എക്സ് പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഐ ഡി ആണ് അല്ലെ. അപ്പം there is a match. ഇപ്പൊ മാച്ച് വരുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഇൻപുട്ട് പോയിന്റർ നെക്സ്റ്റ് സിമ്പിളിലോട്ട് പോയിന്റ് ചെയ്യും.
അതാണ് അങ്ങനെയാണ് ഈ അൽഗോരിതം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ അവസാനം ഡോളർ സിമ്പിൾ ആകുന്നോടം വരെ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയർ വർക്ക് ചെയ്യിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റാക്ക് എം ടി ആകുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഇത് ക്ലിയർ ആയോ? അൽഗോരിതം വർക്കിംഗ് ക്ലിയർ ആയോ? ഈ ഒരു അൽഗോരിതം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, ഇത് ചോദിക്കാറുണ്ട്. റൈറ്റ് നോൺ റിക്കേഴ്സീവ് പ്രെഡിക്റ്റീവ് പാഴ്സിംഗ് അൽഗോരിതം എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് we can consider an example. Okay, so here നമുക്ക് LLM grammar എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് predictive parser കൊടുക്കുന്ന LL1 parser തന്നെയാണ് predictive parser. So here we can give an input. Okay, so parse the given input. നമുക്ക് ഒരു ഗ്രാമർ തന്നിട്ടുണ്ട്, that is s gives a, s gives bracket in the s star a, then a gives a, okay, then a gives id. So this is the given grammar. Okay, and you are given ഒരു input തന്നിട്ടുണ്ട്, input bracket in the id star id. ഇതാണ് id കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. Okay, now how we can create a parsing table. പാഴ്സിംഗ് ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റും ഫോളോയും എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യണം. അത് നമുക്ക് പിന്നീട് പറയാം. ഇപ്പൊ ഞാൻ അത് ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ടേബിൾ നമുക്ക് തരുവാണ്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ അകത്ത് റോ റെപ്രസെന്റ്സ്, ഓക്കെ, ഒരു ടേബിൾ ആണത്. ആ ടേബിളിൻ്റെ അകത്ത് റോ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഗ്രാമറിൻ്റെ അകത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ നോൺ ടെർമിനൽസും. Okay, so here this row represents every non-terminal symbols in our grammar. Okay, so and column, എന്താ column represent ചെയ്യുന്നത്? Column represents every terminals including all the special symbols like the bracket, star, അങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ സ്പെഷ്യൽ സിമ്പിൾസും എല്ലാമാണ് നമ്മൾ കോളത്തിൽ കൊടുക്കുന്നത്. Okay, and each cell of this particular table will contain at most one rule. For ഓരോ സെല്ലും ഏറ്റവും മാക്സിമം ഒരു റൂൾ മാത്രമേ കാണൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ പാഴ്സിംഗ് ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ദിസ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ. ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാമർ ഉണ്ട്, ആ ഗ്രാമറിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഒരു പാഴ്സിംഗ് ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഇതിന്റെ അകത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന നോൺ ടെർമിനൽസ് ആകെ ക്യാപിറ്റൽ എസും ക്യാപിറ്റൽ എയും ആണുള്ളത്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി ഒരു റോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി അതിൻ്റെ അകത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ടെർമിനൽസ് ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് id ഉണ്ട്, പിന്നെ ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ട്, മീൻസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ സ്പെഷ്യൽ സിമ്പിൾസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പം ബ്രാക്കറ്റ്, സ്റ്റാർ ഇങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ അതിന്റെ കോളം ആയിട്ട് എഴുതി. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഇത് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോളോ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഫങ്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം, ലേറ്റർ ഓൺ വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് ഇറ്റ് ഔട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എസിനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന, എസ് ഇംപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഇതും ഇവിടെയാ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ എ വെച്ചിട്ടുള്ളതെല്ലാം എയുടെ റോയിലും വന്നിരിക്കും. ഇറ്റ് ഗിവ്സ് id എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് സിമ്പിള് ബ്രാക്കറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതേണ്ടതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, ഇതെങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്യണം. ഓൾറെഡി നമുക്ക് ടേബിൾ തന്നിരിക്കുകയാണ് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട്. ഇനി നൗ വി ക്യാൻ സീ ദ how this algorithm works inside a parser. Okay, അപ്പോൾ പാഴ്സിംഗ് ടേബിൾ യൂസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് നമ്മുടെ പ്രോസസ് ചെയ്യാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. സോ ദ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ബഫർ ഉണ്ട്. ഇൻപുട്ട് ബഫറിന്റെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് എങ്ങനെയാണ്? ഇത് id star id and it will end with a dollar sign. ഓക്കെ, ഇൻപുട്ട് ബഫറിന്റെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റാക്ക് ഉണ്ട്. സ്റ്റാക്കിന്റെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്തായിരിക്കും? This is a stack that is with the start symbol ഉണ്ടാവും. പിന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ട് സിമ്പിൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഡോളർ സിമ്പിൾ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് സ്റ്റാക്കിന്റെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്. ഇനി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് നമ്മുടെ പാഴ്സിംഗ് ടേബിൾ. നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ചതുപോലെ തന്നെ ആ സെയിം പാഴ്സിംഗ് ടേബിൾ വെച്ചോന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കിവിടെ രണ്ട് പോയിന്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് ഇൻപുട്ട് ബഫറിനെ പോയിന്റ് ചെയ്യാനും
പിന്നെ സ്റ്റാക്കിനെ പോയിന്റ് ചെയ്യണം. ഇൻപുട്ട് ബഫറിനെ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്ററാണ് ഇൻപുട്ട് പോയിന്റർ. അതിനെ നമ്മൾ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ്? എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്താണ് ഇൻപുട്ട് ബഫറിന്റെ ഡാറ്റാസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, വേറെ സ്റ്റാക്കിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്ത? സ്റ്റാക്കിന്റെ വേറൊരു പോയിന്ററാണ് സ്റ്റാക്കിന്റെ ടോപ്പ് പോയിന്റർ. ആ ടോപ്പ് പോയിന്ററിനെ വിളിക്കുന്നത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്താണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എക്സും എയും വെച്ചാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നൗ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിന്റെ അകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത്. നൗ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു? We need to compare with the pointers, അല്ലെ? Compare the input pointer and the stack top. ഇൻപുട്ട് പോയിന്റർ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനം സ്റ്റാക്ക് ടോപ്പിലുമായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാം. ഇവിടെ നമ്മുടെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. എക്സിന്റെ അകത്ത് ഇപ്പം സിൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ നോൺ ടെർമിനൽ ക്യാപിറ്റൽ എസ്. ഓക്കെ, അപ്പം അക്കോർഡിംഗ് ടു അവർ അൽഗോരിതം വി നീഡ് ടു പോപ്പ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ എക്സ് ഫ്രം ദ സ്റ്റാക്ക്. ഈ എസ് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? വി നീഡ് ടു പുഷ് പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്ഷൻ. അപ്പം ആ പ്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത്? ദാറ്റ് ഇസ് എം ഓഫ് എക്സ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമാണ് നമ്മൾ പുഷ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, വാട്ട് ഇസ് ദിസ് എം ഓഫ് എക്സ് എ? ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ആണ്, ക്യാപിറ്റൽ എസ്, ആൻഡ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഓപ്പണിംഗ് ബ്രാക്കറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ വി നീഡ് ടു ടേക്ക് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻസൈഡ് ദ സെൽ, ദാറ്റ് ഇസ് എസ് കോമ ഓപ്പണിംഗ് ബ്രാക്കറ്റ്. ഇവിടെ നോക്കുക, നമ്മുടെ ടേബിളിന്റെ അകത്ത് എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡെക്സിന്റെ അകത്തും ഓപ്പണിംഗ് ബ്രാക്കറ്റും ഉള്ള ഇൻഡെക്സ് അതാണ് ഈ സെല്ല്. ഈ സെല്ലിന്റെ അകത്ത് ഏതാണോ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉള്ളത് ആ പ്രൊഡക്ഷനാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റാക്കിന്റെ അകത്തോട്ട് പുഷ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഹിയർ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇസ് എസ് ഗിവ്സ് ബ്രാക്കറ്റിന്റെ അകത്ത് എസ് സ്റ്റാർ എ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ. സോ വി നീഡ് ടു പുഷ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്ഷൻ ടു ദ സ്റ്റാക്ക്. മനസ്സിലായോ? സോ ഹിയർ ഇപ്പൊ വീണ്ടും നമ്മുടെ പോയിന്റേഴ്സ് എല്ലാം മാറും. സോ ഹിയർ ദിസ് ഇസ് ആർ ഇൻപുട്ട് ബഫറിന്റെ അകത്ത് വരുന്നു. വീണ്ടും പോയിന്റർ മാറുന്നില്ല, മാച്ച് അല്ലാത്തോട്ട് മാറുന്നില്ല. നമ്മൾ സ്റ്റാക്കിന്റെ അകത്തോട്ട് പുഷ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിന്റെ ഓർഡർ ഉണ്ടല്ലേ, അതായത് ഈ ഒരു ആരോ മാർക്കിന് അടുത്തുള്ള സിമ്പിൾ എന്താണോ ദാറ്റ് ഷുഡ് കം ഓൺ സ്റ്റാക്ക് ടോപ്പ്. ഇതാണ് ഈ ഒരു സംഭവമാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഓർഡറിൽ തന്നെ എഴുതും. Okay, so star S star A closing bracket then the dollar symbol. So S നെ ഞാൻ പോപ്പ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു, എന്നിട്ട് അതിന് പകരമാണ് ഇത്രയും സാധനം പുഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Okay, okay. So now your X will be pointing at the stack top. Okay, bracket ആയിട്ടാണ് പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ വീണ്ടും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. Will compare with our input pointer with the stack top. So എന്താ അവിടെ ഒരു മാച്ച് ആണ് അല്ലെ, രണ്ടിടത്തും ഓപ്പണിംഗ് ബ്രാക്കറ്റ് ആണ്. സോ എന്ത് ചെയ്യും? സോ ഹിയർ വി ക്യാൻ പുഷ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ എക്സ് ഫ്രം ആ സ്റ്റാക്ക്. ഈ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിന്റെ അകത്തുനിന്ന് പുഷ് ചെയ്യുക, സോറി പോപ്പ് ചെയ്യുക. ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് മാച്ച് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് പോപ്പ് ചെയ്യുക, പുറത്തോട്ട് കളയുക. എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഈ ഒരു പോയിന്റർ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിന്റെ അകത്തുനിന്ന് ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യും. സോ നൗ എ വിൽ ബി പോയിന്റിംഗ് ടു ഐ ഡി. ഓക്കെ, ഓക്കെ, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? സോ നൗ മാച്ച് ആയതുകൊണ്ട് ഐ ഡി വരും. സ്റ്റാക്കിന്റെ അകത്ത് ഞാൻ ആ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഞാൻ പോപ്പ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു. ഓക്കെ, സോ ആ പാഴ്സിംഗ് ടേബിൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഐ ഡി നൗ ആർ ഇൻപുട്ട് പോയിന്റർ ഇസ് പോയിന്റിംഗ് ടു ഐ ഡി. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് എക്സ് നമ്മുടെ എപ്പോഴും സ്റ്റാക്ക് ടോപ്പിലോട്ടാണ് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത്. എക്സ് വിൽ ബി പോയിന്റിംഗ് ടു എസ്, റൈറ്റ് അല്ലേ? എസിലോട്ടായിരിക്കും പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത്. വീണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്യുക, കമ്പയർ ദ കണ്ടൻസ് വിത്ത് എക്സ് ആൻഡ് എ അല്ലെ. ഇൻപുട്ട് പോയിന്ററും സ്റ്റാക്ക് ടോപ്പ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു. അഗെയിൻ ദർ ഇസ് എ മിസ്മാച്ച് ആൻഡ് വി നീഡ് ടു ചെക്ക് വെദർ ദിസ് എക്സ് ഇസ് എ ടെർമിനൽ ഓർ എ നോൺ ടെർമിനൽ. സോ ഇതൊരു നോൺ ടെർമിനൽ ആണ്, എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നോൺ ടെർമിനൽ ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? വീണ്ടും നമുക്ക് ഈ എസ് ഇവിടുന്ന് പോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന്റെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻസ് നമ്മുടെ ഈ പാഴ്സിംഗ് ടേബിൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ പ്രൊഡക്ഷൻ പുഷ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഏതാണ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാഴ്സിംഗ് പ്രൊഡക്ഷൻ? അതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? ഇറ്റ് ഈസ് എം ഓഫ് എക്സ് കോമ എ. സോ ഹിയർ എം ഓഫ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ എസ് ആണ്, എം ഓഫ് എസ് കോമ എയുടെ വാല്യൂ എന്താ? ഐ ഡി ആണ് അല്ലേ? സോ ഹിയർ
ഇവിടെ ഈ ടേബിളിന്റെ അകത്ത് SID എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡെക്സ്, SID എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡെക്സ്. സോ ഹിയർ ദിസ് ഇസ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ. S gives capital A എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് ഈ എസിനെ നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദിസ് S, അപ്പൊ ഈ S ഇവിടുന്ന് പോപ്പ് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് ഇതിന് പകരം നമ്മൾ A വെച്ച് എഴുതാം. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ വി ഹാവ് കമ്പയർഡ് ഇറ്റ് വിത്ത്, എന്നിട്ട് വീണ്ടും നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് പോയിന്ററിൽ മാറ്റമില്ല, ഐഡിയിലോട്ട് തന്നെയായിരിക്കും പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത്. A is pointing to ID itself. പക്ഷെ നമ്മുടെ സ്റ്റാക്കിന്റെ കണ്ടന്റിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. S is replaced by A. ഓക്കെ, അപ്പം X is pointing to a stack point. Again we will check, അല്ലെ, കമ്പാരിസൺ നടത്തും. എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇവിടെ നോൺ ടെർമിനൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നോൺ ടെർമിനൽ X ആണ്, then A is ID, അല്ലെ. സോ ഹിയർ AID എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തിലെ ഇൻഡെക്സിലെ എന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും. സോ ഹിയർ വി ക്യാൻ റീപ്ലേസ് ദിസ് A by ID. Okay, so here next stepല് ഈ സ്റ്റാക്കിന്റെ അകത്ത് ഈ A മാറ്റിയിട്ട് ID ആക്കും. So that is what you are doing in a next step. That is here your input buffer stack. So here stack will be ID. കണ്ടോ, A മാറി ഇവിടെ ID. Okay, അൽഗോരിതം വർക്കിംഗ് ക്ലിയർ ആയെന്ന് തോന്നുന്നു, അല്ലെ. ഇതുപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് അടുത്ത വീണ്ടും. ഓക്കെ, ഇപ്പം പറഞ്ഞേക്കാം ബാക്കിയും കൂടെ. ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ A എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റർ ID ആണ്, വീണ്ടും അടുത്തത് ഇവിടെ X എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്ററും ID തന്നെയാണ്, അല്ലെ. അപ്പം സോ വി ക്യാൻ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ഇൻപുട്ട് പോയിന്ററും സ്റ്റാക്ക് ടോപ്പും രണ്ടും ടെർമിനൽസ് ആണ്, രണ്ടും സെയിം ആണ്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് പോയിന്റർ ഒന്ന് മുന്നോട്ട് മാറ്റും. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ സ്റ്റാക്കിന്റെ അകത്ത് സാധനം പോപ്പും ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പൊ സ്റ്റാക്കിന്റെ അകത്ത് പോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ബാക്കി സ്റ്റാർ വെച്ചായിരിക്കും തുടങ്ങുന്നത്. വീണ്ടും എന്റെ A എന്ന് പറയുന്ന സാധനം സ്റ്റാറിലോട്ട് പോയിന്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ A എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റർ സ്റ്റാറിലോട്ട് പോയിന്റ് ചെയ്തു. X is also pointing to same star. So again when we do the comparison, the same terminals ആണ് വരുന്നത്. സോ എന്ത് ചെയ്യും, ഇതിന്റെ അകത്തുനിന്ന് ഇത് പോപ്പ് ചെയ്യുക, ഈ ഒരു ഇൻപുട്ട് പോയിന്റർ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അവിടെ ID വരും, പിന്നെ ഇവിടെ Xന്റെ സ്ഥലത്ത് A വരും. സെയിം പ്രൊസീജിയർ ഒന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യും. A വരുമ്പം എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. That is X is pointing to A with the help of our parsing table. Again we will in the A ക്ക് appropriate ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മുടെ പാർസിംഗ് ടേബിളിൽ നിന്ന് എടുക്കും. that is A gives ID എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ. അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റാക്കിലെ ഈ A ഇവിടുന്ന് പോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ID ന്റെ അകത്തോട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും. Okay, so now your stack will be stack ടോപ്പിൽ ID ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു, then the dollar sign. Okay, അപ്പൊ ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ വരുന്നത്, ഐഡിയും എയുമായിട്ട് എക്സും എയുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു. സിൻസ് ദ ബോത്ത് ആർ IDs, എന്താ വരുന്നത്, ഒന്ന് ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യുന്നു, നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് പോയിന്റർ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യുന്നു, ഇതിന്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ ID കോപ്പി. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ദിസ് ഇസ്, അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫൈനലി we will get our input buffer stack, then our parsing table. Okay, so here input pointer A എന്ന് പറയുന്ന ഇൻപുട്ട് പോയിന്റർ ക്ലോസിംഗ് ബ്രാക്കറ്റ് ആയിട്ടാണ് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ X പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നതും ക്ലോസിംഗ് ബ്രാക്കറ്റ് ആണ്. Again there is a match. Okay, so ഇവിടുന്ന് ഈ ഒരു ക്ലോസിംഗ് ബ്രാക്കറ്റിന്റെ സ്റ്റാക്കിൽ നിന്ന് ഞാൻ പോപ്പ് ചെയ്യുന്നു. എന്റെ A എന്ന് പറയുന്ന ഇൻപുട്ട് പോയിന്റർ ഞാൻ ഒന്ന് മുന്നോട്ട് ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യും. Okay, but now you will have your this thing, that is now the input pointer is pointing to the dollar symbol, and also our stack will also be empty. Okay, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേന് നമ്മുടെ അൽഗോരിതത്തിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് repeat until our X has met dollar symbol എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് റീഡ് ചെയ്ത് ഡോളർ സിമ്പിൾ ആയെങ്കിൽ we can say that our input string is accepted with a empty stack. Okay, so this is how the algorithm works. Okay, so here we can say that the parser will end because there remains only a dollar symbol on both the side, in the stack in the side as well as in the input in the atom രണ്ടിടത്തും ആകെ ഡോളർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. therefore the parser and the parsing process end ചെയ്യും. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ എന്താണ് ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ
ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ അൽഗോരിതത്തിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് എന്താ വരുന്നത്, ഏതൊക്കെ പ്രൊഡക്ഷനാണ് യൂസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഹിയർ വി വിൽ ഗിവ് ദ റൂൾസ് ദാറ്റ് ആർ അപ്ലൈഡ് ഇൻസൈഡ് ദിസ് അൽഗോരിതം. ഈ അൽഗോരിതത്തിന്റെ അകത്ത് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീം ആയിട്ട് വരുന്നത്. സോ ഏതൊക്കെയാ, നമ്മൾ ആദ്യമേ ഇതാണ് യൂസ് ചെയ്തത്, എസ് ക്യൂസ് എസ് സ്റ്റാർ എ എന്ന് പറഞ്ഞ് യൂസ് ചെയ്തു. രണ്ടാമത് യൂസ് ചെയ്തത് എസ് ക്യൂസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ് യൂസ് ചെയ്തു. എഗെയിൻ 2 പ്രാവശ്യം എ ക്യൂസ് ഐ ഡിയും അടുത്ത പ്രാവശ്യം എ ക്യൂസ് ഐ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ഒരു റൂള് അപ്ലൈ ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ദിസ് ഇസ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീം ദാറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു അൽഗോരിതത്തിൽ നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റൂൾ സെറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഈ റൂൾ സെറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേനും എന്താണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത്? സോ നോർമലി നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു LL1 എന്ന് പറഞ്ഞു. LL1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ഡെറിവേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ we will get the input stream which we have used for the leftmost derivation. ഇവിടെ ഓരോ പ്രാവശ്യം ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡെറിവേഷൻ യൂസ് ചെയ്യും. ഈ എസിനെ ഞാൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് എ ആക്കി, എനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് ഐ ഡി ആക്കി, വീണ്ടും അടുത്ത ഐ ഡി. ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ഡെറിവേഷൻ യൂസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പാഴ്സർ. ഓക്കെ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു റിക്കർസീവ് ഡീസന്റ് പാഴ്സർ ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ഡെറിവേഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് LL1 പാഴ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്? സോ ഹിയർ LL1 സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇൻപുട്ട് പറയുന്ന ഇൻപുട്ട് സ്കാൻ ചെയ്യുന്ന ഓർഡർ ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് മാനർ. അതുകൊണ്ട് ലെഫ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് L വന്നിരിക്കുന്നു. Then second thing is that parsing is done in the leftmost derivation. അതുകൊണ്ടാണ് സെക്കൻഡ് L. So and there is a 1. Okay, the number of lookets ഒരു അറ്റ് എ ടൈമിൽ എത്ര സിമ്പിൾസ് നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അറ്റ് എ ടൈമിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു സിമ്പിൾ മാത്രം നോക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ LL1 എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so this is all about the construction of not a construction, working of our algorithm. How you can construct our parsing table with the help of the 2 functions, that is first and fourth. Okay.